प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित हमारे बाजीगर समाज से बिलोंग करते हैं तो श्री चरणदास जी, और हमारा पार्टी के लिए यहाँ पर कन्ना विधानसभा क्षेत्र के व्यवस्था देखने वाले एक्स MLA जीवन लाल जी, और हमारे भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन इकबाल सिंह चन्नी जी, और मंच पर उपस्थित राजेश डल्ली जी, मुल्क राव जी, हम लोग आने वाला 20 तारीख को पंजाब के अंदर विधानसभा चुनाव की जो चुनाव चल रही है, तो खन्ना विधानसभा क्षेत्र का हमारा उम्मीदवार श्री गुरप्रीत सिंह भट्टी जी का चुनाव का प्रचार में लगातार इस विधानसभा क्षेत्र में 152 बूथें आती हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हर बूथ पर बूथ समिति रचना होगी, और भारतीय जनता पार्टी के हमारे बूथ रचना के समिति के सदस्य वहाँ पर अभी पन्ना प्रमुख का काम का चालू है, और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार गुरप्रीत सिंह जी लगातार प्रवास करके मतदाताओं के बीच में जाकर के भारतीय जनता पार्टी का नया पंजाब बनाने के लिए जो विश्वास प्राप्त करना, और नरेंद्र मोदी जी सरकार का जो उपलब्धियां हैं, जो गौर गरीब किसान पिछड़ा वंचित युवा महिलाओं को करीब 132 योजनाओं के तहत लाभार्थी बनाई गई, उन लाभार्थियों तक पहुंचने का काम स्वयं अभ्यर्थी और हमारे बूथ स्तर के कार्यकर्ता, हमारे सभी पदाधिकारीगण उसमें लगे हुए। तो मैं भी पिछला 15 दिन से फतेहगढ़ लोकसभा क्षेत्र के अंदर लगातार प्रवास कर रहा हूं कि यहाँ की मतदाताओं का मिजाज स्पष्ट दिख रहा है कि सत्ताधारी कांग्रेस और उससे पहले जो सत्ता भाग लिया था अकाली दल, इनको पूर्ण प्रमाण से नकारने का मन बना लिया है। और आम आदमी पार्टी का यहाँ पर सिवाय हवाई में जो उनका प्रचार चल रही है, लेकिन यहाँ के मतदाता उसको स्वीकारने के लिए मन नहीं बना लिया। पंजाब का विधानसभा चुनाव के अंदर ये एकमात्र विकल्प भरोसेमंद भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन यहाँ की मतदाताओं को दिख रहा है। इसके लिए आने वाला दिनों में भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट बहुमत से पंजाब के अंदर यहाँ पर सरकार बनाएगी। और यहाँ पे आज जो नशा से हमारे युवकों का जो हाल बन गया है, हम लोग नशा मुक्त बनाएंगे पंजाब को, और नया पंजाब का नींव रखने का ये चुनाव है। और इस प्रदेश के अंदर जो भी समुदाय के ऊपर हो, वर्ग के ऊपर हो, जात के ऊपर हो, जो भी वंचित हुए हैं, उन वंचितों से बाहर निकाल करके हम लोग निश्चित रूप से उनको न्याय दिला देंगे। ऐसे ही जो यहाँ पर बाजीगर समाज है, हमें बहुत बार उनका समाज के वरिष्ठ लोग रिप्रेजेंटेशन दिया है कि हमें पंजाब के अंदर हमको SC में है वो ST में लाने के लिए, और विमुक्त जाति से उनको बाहर निकालना है। तो निश्चित रूप से हम लोग जो इनके समस्या है, सत्ता में आने के बाद हम लोग उसको कानून के तहत उनको न्याय दिलाने के काम सभी वर्गों को, सभी पंजाबियों को हम देंगे।
सर विमुक्त जाति जो चुनाव जड़ा इनकी डिमांड है जो थोड़ा मुझे हिंदी में समझा जाए। सर हिंदी में जो आपने बोला है, नशे के बारे में बोला है, जो नाइजीरियन है वो ज़्यादातर दिल्ली में है, जो नशा तस्कर हैं, उसके बारे में क्या बोलना चाहते हैं सर आप? देखिए, भारत के अंदर आज पंजाब के अंदर जो नशीली चीज़ बिक रही है और सरेआम बिक रही है और दिन दहाड़े बिक रही है, पहले यहाँ की सरकार बनने के बाद सबसे पहला हमारा प्राथमिकता है इसको यहाँ पर कर्टेल यानी इसको जैसे जरिया है, इसको जरिया को कट करने का काम हमारा सरकार का। सर जैसे ਤੁਸੀਂ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਸ਼ਾ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਬਾਰਡਰ से पार आ रहा है, या दिल्ली से नशा आ रहा है या बार्डर पार से आ रहा है, दोनों में नशा आ रहा है, जहाँ पर दोनों में बीजेपी की सरकार है। जहाँ पर भी आ रहा है उसको राज्य सरकार का उसका दायित्व है और उसको सख्ती करने का काम करने का है पंजाब का पुलिस को और पंजाब का सरकार को, जो पिछले 20 साल 30 साल से जो नाकामयाब हो चुके, भारतीय जनता पार्टी इसमें करके हमको कामयाबी बनाना है, बना देंगे। नहीं जद के ड्रग्स तो दिल्ली से आ रही है, दिल्ली सरकार क्यों नहीं, जी पुलिस बीजेपी के अंडर बॉर्डर भी सेंटर के अंडर है। यहाँ की सरकार की दायित्व है, मैं बता रहा हूँ, यहाँ की सरकार वो करना पड़ेगा, वो करेगी, हमारा सरकार बन गई। सर पहले पंजाब में अकाली दल और भाजपा इकट्ठे चुनाव लड़े थे, सरकार बनी, माफिया उस टाइम भी था, नशा उस समय भी था, आज अब वादे कर रहे हो। हम अकाली दल के साथ करीब 40-45 साल हमारा गठबंधन थी और देर हुआ दुरुस्त हुआ, हमसे आज भारतीय जनता पार्टी से अकाली दल ने गठबंधन से बाहर गया है, क्योंकि 40-45 साल हमारे वरिष्ठ लोग, हमारे यहाँ के स्टेट के लीडर्स और हमारे विधायक जो भी आम जनता की आवाज़ उठाते थे तो आवाज़ अनसुनी करती थी अकाली दल सरकार। इसी के लिए देर हुआ दुरुस्त हुआ, हम आज पंजाब के अंदर एक बहुत ही आशा किरण के रूप में हम आज भारतीय जनता को उभरिए। इसके लिए हम लोग आज के दिन में अकाली दल के साथ कोई नाता नहीं है और आने वाले दिनों में भी कोई नाता नहीं रहेगा। संपूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी सरकार में आकर के वो सारे चीजें हम कर पाएंगे। अगर आज भी भाजपा के साथ कांग्रेस के लोग भी हैं और श्रोमणी अकाली दल के लोग भी हैं, जिनके साथ संयुक्त मोर्चे के साथ कांग्रेस के साथ जैसे कैप्टन साहब हैं उनको साथ लिया गया है। हाँ। उधर अकाली दल से जो है ढींसा जी हैं, बात वही है, लोग वही हैं। देखिए, एक व्यक्ति का विचार अलग होता है, पार्टी का विचारधारा अलग होती है। कांग्रेस विचारधारा को ठुकरा करके अमरिंदर साहब कांग्रेस से बाहर आ गए, ढींसा साहब अकाली दल से ठुकरा करके उन विचारधाराओं को असहमति जता करके उन्होंने उस पार्टी से बाहर आकर के उन्होंने अकाली दल संयुक्त बने। तो आज वो दोनों भी हमारे छोटे भाई के नाते से भारतीय जनता पार्टी के साथ में गठबंधन के रूप में पंजाब के चुनाव में इलेक्शन लड़ रहे हैं। यानी पंजाब भारतीय जनता पार्टी का तत्व सिद्धांत को लेकर के और नरेंद्र भाई मोदी जी का कार्यकाल का 7.5 साल का उपलब्धियों को लेकर के आज लोगों को बीच जा रहे, तो नया उम्मीद के साथ में हम लोग जा रहे हैं। अगर आपकी सरकार बनती है तो सीएम कौन सा होगा, आपकी पार्टी का होगा या संयुक्त मोर्चा? हमारा भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन मजबूत होकर के नया पंजाब बनाने के लिए और पंजाब को नशा मुक्त बनाने के लिए, पंजाब का किसानों का समस्याओं को हल करने के लिए और आने वाला 25 साल में भारत को आज़ादी का स्वर्ण महोत्सव के समय पर पंजाब का योगदान सबसे बढ़िया रहने के लिए जो व्यक्ति हमारे वरिष्ठ लोग निर्णय लेंगे और वो व्यक्ति ऐसा रहेगा कि इस पंजाब को नया ऊंचाई पर लेके जाएगा। अगर बात करिए श्रोमणी अकाली दल ने छोड़ा है आपको, बीजेपी ने नहीं छोड़ा था, किसानी आंदोलन दौरान आप बोले हैं हमने छोड़ा है जी। देखिए, मैं वैसा नहीं बोला, देर हुआ दुरुस्त हुआ, हम लोग अलग हो गए, हमसे छोड़ के गए बोला नहीं। अगर किसानी आंदोलन 1 साल से ज्यादा चला है, आपको बीजेपी को क्यों वोट डालेंगे लोग? इतने किसान मौत हो गई, कितने किसानों का विरोध हो रहा है, किसानों की इतनी मौत हो गई। स्पष्ट नीति है, किसान विधायक किसानों के हित के लिए लाया गया था और आज हम लोग किसान विधायक हमने वापस ले लिया देश के हित के लिए। जो हम लोग किसानों को नहीं समझ पाया और किसान स्वीकार नहीं किया, तो हमको पंजाब के किसानों का भाव को समझ करके हमने वापस ले लिया। तो अब किसान के अंदर इसके बारे में कोई गुस्सा नहीं है और विशेष करके पंजाब के किसानों का खाते में
सालाना 6,000 रुपये आ रहा। हमारा पंजाब के किसान कभी नरेंद्र मोदी सरकार को भूल नहीं सकता और उसको नकार नहीं सकता। नहीं, जैसे पहले भी किसान आंदोलन चला था, किसान आंदोलन में इतने किसानों की मौत होगी, बीजेपी केंद्र सरकार ने कोई उनको माफ पकड़ी है, कोई कुछ दिया मुआवजा वगैरह भी? हमारी आप बोल रहे हैं हमारी गलती से हुआ है। गलती से नहीं है भैया, तुम उड़ मुड़ के क्यों बता रहे हो? नहीं, आप बोल रहे हैं भी हमसे समझ नहीं पाए थे नहीं, किसानों को। उनको समझना मतलब उनको समझाने के लिए उनका समझा नहीं पाए, हम समझ नहीं पाए। गलत उसको उड़ मुड़ के मत। आपने यही बोला भी हम समझ नहीं पाए या समझा नहीं पाए पहले नॉट क्यों? एबल टू कन्विंस, जी हाँ। इंग्लिश में थोड़ा सा बोला, वी कुड नॉट एबल टू कन्विंस द फार्मर्स, वैसा बोल रहे हैं। सर अगर पंजाब में किसी को प्रॉपर बहुमत नहीं मिलता, क्या भाजपा कल अकाली दल के साथ मिलकर सरकार भारतीय बनाएगी? जनता पार्टी को गठबंधन को स्पष्ट बहुमत मिलेगा, इसमें कोई दो राही नहीं। और हम कोई पार्टी से कोई तरफ से भी पोस्ट पोल के बाद हम कोई उनके साथ में कोई हमारा संबंध नहीं रहेगा। ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਐਕਟ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਵਿਮੁਕਤ ਜਾਤੀ ਵਾਲਾ ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਾਇਆ हिंदी बोलो। सर जो कानून बराबरी का काम करते हैं ना, जो कानून बनाया गया जो कानून बनाया गया विमुक्त जाति में पाया गया है ना बाजीगर को, ये किसने पाया था? अब इसको निकालने की क्या जरूरत है? देखिए भैया, अभी चुनाव के बाद ये सारी चीज़ें हमारा केंद्र सरकार उसको देख करके उसको कैसे न्याय देना पड़ेगा, उसको हम लोग न्याय देंगे। सर, आपने बाजीगर बिरादरी की बात की है कि इसको शेड्यूल कास्ट से निकाल के शेड्यूल ट्राइब में लेके आएंगे, क्या इसको आप अपने चुनाव मैनिफेस्टो में लेके आओगे? भैया, आज चुनाव मैनिफेस्टो के बात नहीं, हम लोग इनको केंद्र सरकार और राज्य सरकार में हमारी सरकार यहाँ पर बनेगी, तो इन सरकारों का प्रस्तावना लेकर के हम केंद्र सरकार में बनाना पड़ेगा। उसका जो भी प्रक्रिया है इनको न्याय देने का, हम उसको न्याय देने का प्रयास करेंगे। सर अंत में क्या खन्ना में कोई और बड़ा लीडर आया, जैसे रानी आए थे, उन्होंने बड़े लॉन्चमेंट किया है? खन्ना में हमारे गडकरी जी साहब आने वाले सर, जैसे कि बाबा राम रहीम को जो 21 दिन की पैरोल मिली है, क्या वो चुनावी स्टैंड में भी सर ठीक था? देखिए, बाबा राम रहीम जी को जो बेल मिली है तो एक न्याय प्रक्रिया है, पैरोल दीजिए सर। न्याय जो भी हो रहेगा न्याय प्रक्रिया है, जो भी न्यायालय देगा उसको उचित मान के सब लोग चलते पड़ेंगे हमारा भारत। सर वो कह रहे हैं कि इसमें भाजपा का स्टंट है। देखिए, स्टंट ऐसे तो हमारे विरोधी बहुत कुछ बोलते रहते हैं, लेकिन हकीकत और सत्य जो है लोगों के बीच, और लोग समझते भी कि भारतीय जनता पार्टी क्या है, तो इसी के लिए हम लोग जो न्याय प्रक्रिया के ऊपर हम भरोसा करके सत्य में जयते के ऊपर हम चलते तो हम चलेंगे। धन्यवाद भैया सबको। सर, एक मिनट बैठना, सील करो। ਇਹ ਸਾਥੀਓ, ਮੈਂ ਬਾਜੀਗਰ ਜਾਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ। ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਮੱਸਿਆ ਲਿਆਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, तो मैं ये अपनी इस समस्या ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਾਂ ਔਰ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਪਿਛਲੇ 50-60 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਟ੍ਰਾਈਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਜ਼ਰਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਨਗਰੀਡੀਐਂਟਸ ਪੂਰੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਉਚਿਤ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਦ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਟ੍ਰਾਈਬ ਲਈ ਡਿਜ਼ਰਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਟ੍ਰਾਈਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਉਲੀਕੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਸਕੀਏ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਕੁਝ ਹੋਰ। ਮੰਗ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਟ੍ਰਾਈਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਆਪਣੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀਰ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿਮੁਕਤ ਜਾਤੀ ਦਾ ਅਰਥ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵਿਮੁਕਤ ਜਾਤੀ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਐਸਾ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਲਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ ਵਿਮੁਕਤ ਜਾਤੀ, ਡਿਨੋਟੀਫਾਈਡ ਟ੍ਰਾਈਬਸ, ਜਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਜਾਤੀਆਂ ਔਰ ਇਹ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਟ੍ਰਾਈਬਸ, ਇਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਅਰਥ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਯੰਗਰ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਅਧਿਕਸ਼ਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਟ੍ਰਾਈਬਸ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਮੇਟੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਔਰ ਉਸਨੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ, ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੀਆਂ ਵੀ ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਆਪਣੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਔਰ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ੀਗਰ ਜਾਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸਾਰੀ ਹੋਈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਬਾਜੀਗਰ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟ ਦਾ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ 2019 ਤੱਕ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਉਹ ਦੂਜੀ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ 'ਚ ਅੱਗੇ ਫੇਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮਿਲਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਇਹ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟ ਬਾਜੀਗਰ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ, 2 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਲੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਬਾਜੀਗਰ ਵਿਮੁਕਤ ਜਾਤੀ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟ। ਜਿਹੜੀ ਵਿਮੁਕਤ ਜਾਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਘੋਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਇਹ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਚੋਰ ਉਚੱਕੇ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆ ਜਾਣਦਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਇਸ ਕਾਸਟ ਨੂੰ ਵਿਮੁਕਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ, ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਐਲਾਨਣ ਦਾ ਇਹ ਗੋਰਖ ਧੰਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਥੇ ਸੀ, ਪੂਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਮੇਰੀ ਬਾਜੀਗਰ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ MLA 25 ਸਾਲ ਜਿਸ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਸੁੱਖ ਭੋਗਿਆ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਲਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੱਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਵੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਸੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਕੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੋ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਧੱਕਾ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਅਨਿਆਂ ਹੋਇਆ, ਇਨਜਸਟਿਸ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਕਿਉਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੜ ਰਹੇ, 7-8 ਜਾਤਾਂ ਹੋਰ ਨੇ, ਸੈਂਸੀ ਨੇ, ਗੰਧੀਲਾ ਨੇ, ਬੌਰੀਆ ਨੇ, ਬਰਾੜਾ ਨੇ, ਨੱਟ ਨੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ 6-7 ਜਾਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪੂਰਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ, ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਇੱਥੇ ਸੁਣੀ ਹੈ ਨਾ ਅੱਗੇ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਬਰਾਦਰੀ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਸਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬਰਾਦਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਦੱਸਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਬੇਨਤੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕੀ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ, 96 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੱਕੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕੀ, ਉਹ ਚੱਕੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਲਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਦਬ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਆਈ ਹੈ ਇਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲਾਰੇ ਹੀ ਲਾਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਔਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਹੱਲ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਰਟੀਕਲ 370 ਸੀ, ਆਪਣੇ 3 ਤਲਾਕ ਸੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਕੇਸ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾ ਰਹੀ, ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾ ਰਹੀ, ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਨੇ, ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਰਸ ਰਹੇ ਲੋਕ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਆਨੰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹ ਅੱਗ ਵਾਂਗ, ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਵਾਂਗੂ ਫੈਲਣ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ। ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵਿਮੁਕਤ ਜਾਤੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਇਹ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਚੋਰ ਉਚੱਕਾ ਕਿਹਾ, ਚੋਰ ਉਚੱਕਾ ਕਹਿ ਕੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬੰਨਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਡੇਰਿਆਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਲਗਭਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 600-700 ਡੇਰੇ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਅਵੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਵਿਮੁਕਤ ਜਾਤੀ ਕੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਨਪੜ੍ਹ ਲੋਕ ਤਾਂ ਕੱਛਾਂ ਪਦਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬੇਮੁਕਤ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਬੇਮੁਕਤ ਕਰਤਾ, ਜਦ ਕਿ ਨਾ ਅਸੀਂ ਘੁਮੰਤੂ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਨੇ ਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਜੀਗਰ ਅੱਜ ਗੱਡੇ 'ਚ ਸਮਾਨ ਪਾ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਵਸਦੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਵੱਖਰੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਵਸਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਜੀਆਂ ਕਾਸਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਰੋਟੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਸਾਂਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿਓਰਿਟੀ ਆਫ ਬਲੱਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ 'ਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਵੱਖਰੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟ੍ਰੈਜਡੀ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ? ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇਖ ਲਓ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਜੀਗਰ ਕਬੀਲੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਜੋ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ
ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੂਜੀ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੜੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਲੋਕ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੂਜੇ ਸਮਾਜ ਨੇ, ਦੂਜੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਲੋਕ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਹੁੰਦੇ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਕੌਮ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕਾਸਟ ਜਿਹੜਾ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਕੌਮ ਅੱਜ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਥ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਥ ਦੇਣ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਖੜੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਿੰਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਹੋ, ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿਓ, ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਨ ਜਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਓ। ਇਹ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇ, ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਇਹ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਔਰ ਦੂਜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਵੇਵ ਬਣ ਕੇ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰਸਤਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਹੈਗਾ? ਹਾਂਜੀ, ਕੋਰਟ ਦਾ ਰਸਤਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਹੈਗਾ? ਕੋਰਟ ਦਾ ਰਸਤਾ ਜੀ, ਬੇਨਤੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਕੋਰਟ ਦਾ ਰਸਤਾ ਜੇ ਬਣਾਉਨੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਕੁਝ ਨਿੱਜੀ ਵੀ ਕੇਸ ਹੈਗੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਿਆ, ਕੋਰਟ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜੇ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਬਣਤੇ ਇਹ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਆ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਧਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਰੋਸਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਭਰੋਸਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਲਿਖ ਕੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਰੋਸਾ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਾਈਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੈਸ਼ ਬਾਅਦ ਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਿਆਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਵਾਂ ਕਲੰਕ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਚੋਰ ਦਾ, ਇਹ ਉਤਰੇਗਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੋਂ ਵੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਜ਼ਰਵ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਕਲੰਕ ਉਤਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਖੁੱਲੀ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਲੈ ਸਕਣ, ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਸਕਣ। ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਸਾਡੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਹੱਥ ਉਠਾ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਹੋ, ਸਾਡੀ ਆ ਕੇ ਬਾਹ ਫੜ ਲਵੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਾਂਗੇ, ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਬੋਲਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਕਾਲੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਨਾ ਤਾਂ ਕਦੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਸੀ, ਨਾ ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀਆਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਨਾ ਇਹਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਨੇ, ਨਾ ਇਹਦੇ ਸੰਚਾਲਕ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਨੇ। ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਦਿਮਾਗ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਅੱਖ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਲਈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਜ਼ਬਾਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜਦਾ ਕਿ ਜਾਗੋ, ਜਾਗ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਬਦਲ ਸਕੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਵੀ, ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਨ ਜਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਓ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇ ਦਿਓ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਦਿਓ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਹੀ ਤਰਾਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਨੇ ਐਸੇ। ਸੋ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਮਾਰੇ ਹੋਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਬਗਾਨਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਮਾਰੇ ਹੋਏ ਆ। ਖੰਨਾ ਤੋਂ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧੀਮਾਨ ਦੀ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ।